परम सत्कारयोग पंथ नूं प्यार करन वाले अते पंथ दे भविख नूं घड़न दी समर्था रखण वाले नौजवान वीरों भैनों, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इतिहास कई बारी बड़ी अजीब चक्कर लैंदा है। मैं जिस वेले इस इकत्तरता विच आउण दी तैयारी कर रहा सी ते मैनू चेते आया कि 21 नवंबर 1995 नूं ठीक 25 साल पहला अज ही दे दिन मैं एक वफद विच शामिल होने की तैयारी कर रहा सी जिसने भारत के घट गिनती कमीशन नूं एक मैमोरेंडम देना सी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वर्तारे विच की कमियां ने ते भारत सरकार उस विच किवें दखल अंदाजी कर रही है ते नाल ही साडे तौर ते कौमी तौर ते की कमियां ने। वो वफद 23 नवंबर नूं मिलिया। मैं उस दस्तावेज नूं अज सवेरे जिस वेले दोबारा पढ़िया ते मैं देखा कि दो चीज़ां उस तो बाद हो गई ने। 25 साल दे सफ़र च बीबियां लई 30% रिजर्वेशन उस मैमोरेंडम का हिस्सा सी जो हो गई। सहजधारी नाम ते 1959 विच जिहड़ी तरमीम करके किसी तरीके दे नाल सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 विच तरमीम करके उन्हां दियां वोटां शामिल कीतियां गईयां सन। वो एक लंबी प्रबंधकी कानूनी ते सियासी लड़ाई तो बाद असी वो भी करन विच कामयाब हो गए हैं कि सहजधारियां दियां वोटां हुण नहीं हैगियां। लेकिन मैं अपने आप नूं भी बहुत सवाल पूछया और तुहानूं सारिआं तुहाडे चरनां विच ये गल रखनी चाहुंदा अज कि 100 साल पहला सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 बनिया। अज दी श्रोमणी कमेटी जिहड़ी असी जानने आ वो 1920 तो 25 दे विच जिहड़े सिंघां ने काम करके बनाई सी वो श्रोमणी कमेटी नहीं जानते। असी तो सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 विच चुन के आए नुमाइंदियां वालों जिहड़ी श्रोमणी कमेटी है उसनूं जानने। वो सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 100 साल बनया, अज 95 साल हो गए ने, 5 साल बाकी ने आपां नूं। उस विच की कमियां सन, कमी सी कि नहीं सी? उस तो बाद जम्मू कश्मीर विच गुरुद्वारा एक्ट बनया, अबचल नगर हजूर साहब विखे एक्ट बनया, दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट 1971 बनया। उस वेले मेरी इल्म अनुसार सिख आगुआं ने जिहड़ी साडी विजडम सी, जिहड़ी साडी कौमी इकट्ठी लियाकत सी, उस हिसाब नाल असी बहुत वधिया प्राप्त रवायतां वर्सिस एक चोणां दा जिहड़ा सिस्टम हैगा उसनूं भी असी प्रवान कीता, साडे ते थोपिया नहीं गया। जिन्ना क मैं लिमिटेड पढ़िया है, सर कश्मीर सिंह होरां ने अपनी पुस्तक च लिखिया कि अंग्रेज़ां ने सिखां नूं कहा भी चोणां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आप करवा लवे हर 4 साल बाद। सिखां ने लिख के दिता मैमोरेंडम सरकार नूं, दरबार साहब विच हाज़री बहुत घट हुंदी है, इत्थे चढ़ावा बहुत घट चढ़दा है, असी खर्चा नहीं कर सकते चोणां 'च, तुसी करो। असी लिख के दिता। इस करके चोणां ये ठीक है कि इहदा दूसरा पक्ष ये भी है और मैं इसनूं हमेशा उस ढंग नाल देखना
ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਇਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅੰਡੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ 21 ਨਵੰਬਰ 1995 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨਾਮਵਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਧਾਰਾ 51 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਦੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ? MLA ਦੀ ਚੋਣ ਕਦੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ? MP ਦੀ ਚੋਣ ਕਦੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੀਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ 2 ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, 1 ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੋ। 2 ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੋਖ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਸਿਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 2 ਸਿਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਐਂਟਰੀ
बिल्कुल ख़त्म है जब तक इस चीज़ ਨੂੰ चैलेंज करके ख़त्म नहीं किया जाता। जत्थेदार इकबाल सिंह जी दा कौम ने इस्तीफा ले लिया। तख्त पटना साहब उन्होंने की किया, जेड़े उत्थे ढिल्लों साहब जनरल सैकटरी बने कमेटी दे, अवतार सिंह हित प्रधान बने, ढिल्लों साहब जनरल सैकटरी बने, कई चिर तो कई दहाकियां तो जनरल सकत्तर मीत प्रधान बनते आ रहे ने वख-वख तरीकों के नाल। ओरिजिनल जिहड़ा जथेदार साहब दे दस्खतां हेठ इस्तीफा सी उसनूं पाड़ दिता और जिहड़ी फोटोकॉपी सी वो कमेटी नूं पेश की। कमेटी ने फोटोकॉपी नूं प्रवान कर लिया तो उन्हां दा इस्तीफा मंजूर कर लिया। साडे सारियां दे मनां विच एक गल पै गई कि जी हुण ते इस्तीफा मंजूर हो गया, जथेदार साहब हट गए ने, असी पंजाब तो जथेदार साहब भेज दिते, जथेदार भाई रणजीत सिंह जी नूं जथेदार बना दिता। उन्होंने जिला जज जिहदे कोल तख्त पटना साहब दे बायलॉज दे अनुसार पावर हैगी है उहदे कोल पटीशन कर दी। मैं तो इस्तीफा दिता ही नहीं, हुण पेंडिंग है। सो मैं बेनती इस सारे दे विच ये करना चाहना, इन्ने सालों तो कितने तरह के काम इत्थे पंजाब की धरती ते भी हो रहे हैं, चाहे वह सरूपां का मसला होवे, चाहे नॉर्मल प्रबंधक कमेटियां दे काम होवे। आखिरी चोण इत्थे जदों होई सी 1965 तो बाद 1996 दे विच 31 सालां बाद 701 जिहड़े अपने लोकल गुरुद्वारे कमेटियां ने उन्हां दी चोण होई है। 31 सालां बाद 79 विच 17 सालां बाद होई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण। लेकिन जिहड़े लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 701 हाँ 96 नाल ही होईयां ने, पर होईयां 31 सालां बाद ने। ते हुण जदों दोबारा चोण साडी इत्थे होई है 2011 च, लोकल कमेटी दीयां चोणां नहीं होईयां। 1996 तो लैके अज तक लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण नहीं हुई। जिहड़ी जमहूरीयत का लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है, जिथों तुसी चेंज करनी है, चेंज लियानी है, करप्शन रोकना है, सिक्खी की गल नूं अगे तुरना है, पिंड पिंड लैके जाना है, उसकी इलैक्शन नहीं हुई। किसी ने मांग भी नहीं की, किसी ने नहीं मांग की, ना काबज़ धिरां ने, ना ओपोजिशन धिरां ने, ना आपां सारियां ने। सो यू गेट वॉट यू डिज़र्व। मेरी तुहाडे चरनां में यही बेनती है नौजवान वीरो, मैं समझना अज तकरीबन 80वां दिन होएगा अप्रोक्सीमेटली जदों असी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच सिर्फ एक होका दे रहे हैं हर रोज़ शाम नूं कि बई वोटां बना लो। 1 महीने बाद 14,600 ते 19 वोटां बणियां ने दिल्ली विच 1 महीने च। उहदे चों 200 सवा 200 वोट बनी है ऑनलाइन जदों पहली बारी गई है। सरकार ने बहुत मुश्किल किया है, सरकारां ने हमेशा मुश्किल करना है। असी की करना है, साडा की इंटरस्ट है। दिल्ली कोई बहुती दूर नहीं है, जदों चोणां हो जाणगियां चंगे माड़े जेड़े भी आ जाएंगे असी कॉमेंट्री पास कर देंगे, एक सैमीनार कर लाँगे, एक अगली कोई होर कार्रवाई बारे दस देंगे। पर असी जब तक लगातारता नाल, मैं सिर्फ दो ही इस गल ते जोर देना चाहना, जब तक लगातारता नाल असी वॉच डॉग नहीं बनते। तुहाडे तो सारे बहुत कुर्बानी वाले ने, इतिहास विच पिछले 30 सालों वख-वख तरीक़िਆਂ नाल तुसी कुर्बानियां कीतियां ने। तुहाडे च कोई बहुती ये इच्छा भी नहीं है कि असी अगे आना में ते असी आगू बढ़ना है। तुसी वॉच डॉग बनन दा काम
ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਇਤਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ, ਮੈਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ, ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟਸ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਏ ਉਹ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋ। ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, SGPC ਦੀ ਹੋਵੇ, DGPC ਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ DSGMC ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਟੂ ਕਾਲ ਅ ਸਪੇਡ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਝਾਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।